So, starting a chapter of Standard 10 Sanskrit, 7th chapter Subhashit Kusumani, matlab the flowers of good saying. So, let's start with this chapter. Good morning, everybody. 7th chapter Subhashit Kusumani. સુષ્ઠુ ભાષિતમ સુભાષિતમ સારું બોલવામાં આવે તેને સુભાષિત કહેવાય. That which is said well is subhashit or epigram. Inexhaustible treasure of the epigram is found in Sanskrit. સંસ્કૃતમાં ઘણી બધી એપિગ્રામ્સ આપવામાં આવેલા છે. The literate believe that પૃથ્વીયા ત્રીણી રત્નાની જલમ અન્નમ સુભાષિતમ. So on this earth there are three different gems, that is ratna, jalam, annam, subhashitam. ખાવાનું મતલબ water, food and the epigrams. There are three gems on the earth: water, food and wise saying means epigrams. As water and food are inevitable for the mankind, so is the epigram is inevitable. मतलब એના વગર નહીં ચાલે, उसके बिना चलेगा ही नहीं. જેવી રીતના ખાવા પીવા વગર નહીં ચાલે, similarly without this epigram nobody can survive. Sanskrit epigram introduces not only Indian culture or the people, but they also introduce the human culture. તેમાં આપણા કલ્ચરને પણ રિફ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે. Hence they guide very human life beyond the place and time. It is an undertaking to establish values of human life. Like a friend, these epigrams help in character building of a person. These epigrams also play beautiful illustrations of the fact that how can man experience happiness and joy by following or by practicing things which are worthy to be grasped in life. તો જિંદગીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી કે જે આપણે ઉતારવાની હોય અને ઉતારવી વર્થ છે. It is a special feature of epigram to convey the ocean of wisdom in small vessel. તો ઓછામાં ઘણું બધું કહેવાનું એ જ એની ખાસિયત છે. Next, the seven epigrams are presented here, which beautifully describe the value of good people's goods, usefulness of trees, acquisition of the virtues with efforts, loss caused by the unstable minded people, means of examining man, worth following virtues of great persons, and nature of the resolute person are presented here. So this we will learn everything in translation. With view to impact moral values, good qualities and life skills in students who are citizens of tomorrow, these subhashitas are presented here. So it is for you, for your character building. So shuru karte hain. Let's start. The first subhashita says, Sadbhistu Leelaya Proktam Shila Likitam Aksharam. સદભી એટલે સારો માણસ કહેવાય. સદભી એટલે ગુડ પર્સન. સદભીસ્તુ લીલયા પ્રોક્તમ શિલાલિખિતમ અક્ષરમ. So as something said by good people, સદભી પ્રઉક્તમ એટલે સદભી એટલે સારા માણસ દ્વારા જે કહેવાયેલી વસ્તુ છે તે એ પણ કેવી લીલયા એટલે ઇવન કેઝ્યુઅલી ખાલી આમ નોર્મલ વસ્તુ પણ કીધેલી હોય તો પણ It is like શિલા લિખિતમ અક્ષરમ. શિલા એટલે પથ્થર પર લખાયેલા અક્ષર સમાન છે. It is like a letter inscribed on the rock. તો સારા માણસે જે પણ કીધેલું હોય તે ખાલી એમ જ કીધેલું હોય છતાં પણ એ પથ્થર પર લખાયેલા અક્ષર બરાબર ગણાય છે. So as to something said by good people casually is like a letter inscribed on a rock. અસદભી શપથેન અપી. શપથેન પ્લસ અપી. શપથ એટલે કસમ ખાધેલી. જલે લિખિતમ અક્ષરમ એટલે અસદભી એટલે કે જે સારા માણસ નથી એણે કસમ પણ ખાધી હોય તો પણ પાણીમાં લખાયેલા અક્ષર બરાબર ગણાય છે. એ જ લખેલું છે. On the other hand, something said by wicked people, even under oath or even after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. Jale likitam aksharam.
So it is very easy. Next one. सेवितव्यो महावृक्ष फल च छाया समन्वित. So a big tree, Mahavruksha means big tree, having fruit and shade. ફલ ચ છાયા સમન્વિત, જેમાં ફળ અને છાયા સમાયેલા છે તેવા. એ સેવિતવ્યો એટલે એની સેવા કરવી જોઈએ, અથવા તો વર્ધી ટુ બી રિસોર્ટેડ, વર્ધી ટુ બી સર્વડ ટુ. સો અ બિગ ટ્રી હેવિંગ ફ્રૂટ એન્ડ શેડ ઇઝ વર્ધી ટુ બી રિસોર્ટેડ ઓર સર્વડ ટુ. મહાન વૃક્ષ કે જે ફળ અને છાયા આપે છે તેની સેવા કરવી જોઈએ. યદિ દેવાત ફલમ નાસ્તિ ચ છાયા કેન નિવાર્યતે. જો કમનસીબે, દેવાત એટલે નસીબ જોગે, સંજોગાવસર, જો સંજોગાવત અથવા નસીબથી ફળ નાસ્તી, ફળ નહીં હોય તો છાયા કેન નિવાર્યતે, પણ છાંયડો તો મળવાનો છે, એને કેવી રીતે રોકી શકાય? મીન્સ even if by bad luck there is no fruit, yati devat phalam nasti, yadi by bad luck no fruit, cha chhaya can nivarate, who can prevent the shade, who can prevent one from enjoying the shade. એટલે છાંયડો તો આપણે એન્જોય કરી જ શકાશે, આ એક્સ્ટ્રામાં વર્ડમાં લખેલ છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇઝી. સેવિતવ્યો મહાવૃક્ષ ફલચ છાયા સમન્વિત. સેવિતવ્ય એટલે એની સેવા કરવી જોઈએ. યદિ દેવાત ફલમ નાસ્તિ ચ છાયા કેન નિવારયતિ. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ ઇન સંસ્કૃત. નેક્સ્ટ વન ઇઝ આરોપ્યતે શિલાશૈલે યત્નેન મહતા તથા. આરોપ્યતે એટલે આરોપણ કરવું, રોપવું અથવા મૂકવું. શિલા એટલે પથ્થર, શૈલે એટલે પર્વત પર. યત્નેન મહતા પ્રયત્ન બહુ કરવો પડે. A boulder is placed on the mountain with mighty efforts. બહુ જ પ્રયત્ન કરવો પડે. mighty efforts એટલે મહત્તા યત્નેન, mighty effort. શૈલે એટલે માઉન્ટેન થાય, અને શિલા એટલે પથ્થર થાય અથવા તો બાઉલ્ડર થાય. એને મૂકવાની વાત કરે છે, પ્લેસ કરવાની વાત છે. સો બાઉલ્ડર ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન અ માઉન્ટેન વિથ અ માઇટ, ઇટ મીન્સ વેરી એફર્ટફુલી. તથા યથા નિપાત્યતે ક્ષણેનાધ, પણ નિપતન કરવું એટલે પાડવું. નિપાત્યતે ક્ષણેનાધ, પણ પડે કેવી રીતના? વિધિન અ મોમેન્ટ, બટ ઇટ ઇઝ પુશ્ડ ડાઉન ઇન અ મોમેન્ટ. એટલે તમારે એને નીચે પાડવું હોય તો એક જ મિનિટમાં પડી જાય, એક જ સેકન્ડમાં, જરાક સરખા એફર્ટથી જ પડી જશે. યથાત્મા ગુણદોષયો. યથા એટલે જેવું છે, અહીંયા તથા એટલે તેવું જ છે, ગુણ અને દોષનું. ગુણ એટલે વર્ચ્યુ અને દોષ એટલે વાઇસ. તો ગુણ અને દોષનું પણ એવું જ છે. ગુણને લાવવા હોય તો મહાપ્રયત્ન કરવા પડે, માઇટી એફર્ટ નાખવો પડે. અને ખરાબ વસ્તુ જે ખરું તે પેલા પથ્થરને પાડવા બરાબર છે. ઇટ કેન બી ડન ઇન અ મોમેન્ટ, ઇઝીલી થઈ શકે. તો નિપાત્યતે ક્ષણેનાદ, પાડવું હોય તો એક સેકન્ડમાં પડી જાય, અથવા તો ઇફ ઇટ ઇઝ પુશ ડાઉન ઇન અ મોમેન્ટ. તથાત્માનમ ગુણદોષયો, લાઇકવાઇઝ ઇન કેસ ઓફ મેન્સ સોલ ડ્યુ ટુ વર્ચ્યુ ઓર વાઇસ. વર્ચ્યુ ઓર વાઇસ એટલે અમે હાઇડ કર્યું છે, જેવું પેલામાં છે તેવું જ. ગોઈંગ અપ ઇઝ લાઇક વર્ચ્યુ એન્ડ ગોઈંગ ડાઉન અથવા તો બ્રિંગિંગ ઇટ ડાઉન ઇઝ લાઇક અ વાઇસ. સો ઇટ્સ ઇઝી. આરોપ્યતે શિલા શૈલે યત્નેન મહતા. યથા એટલે જેવી રીતના આમાં આવું થાય છે તેમ. એટલે તમે અહીંયા એસ પણ લખી શકો. એઝ અ બાઉલ્ડર ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન અ માઉન્ટેન વિથ માઇટ એફર્ટ, રાઈટ. તથા એટલે તેવી જ રીતના અહીંયા લખવું પડે. લાઇકવાઇઝ અહીંયા લખેલું છે ને એટલે ચાલશે, એઝ નહીં લખો તો ચાલશે, ઇટ્સ ઓકે. નિપાત્ય તે ક્ષણેનાદ, જ્યારે પાડવું, ઇટ ઇઝ પુશ ડાઉન વેરી ઇન અ મોમેન્ટ. તથાત્માનમ ગુણદોષયો. આ સંધિ છે, ગુણ અને દોષ દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. ગુણ પ્લસ દોષ, વર્ચ્યુ એન્ડ વાઇસ. નેક્સ્ટ વન. ક્ષણે રુષ્ટ ક્ષણે તુષ્ટ, રુષ્ટ તુષ્ટ ક્ષણે ક્ષણે. રુષ્ટ થવું એટલે રિસાઈ જવું, ડિસ્પ્લીઝ થવું. ક્ષણે એટલે ઇન અ મોમેન્ટ. He is displaced in this in moment, is displeased in moment and pleased in the next moment. એટલે એક સેકન્ડમાં રિસાઈ જાય, એક સેકન્ડમાં માની જાય. રુષ્ટમ તુષ્ટમ ક્ષણે ક્ષણે, એટલે એનો અલગથી ટ્રાન્સલેશન લખવાની જરૂર નથી, આ જ આવી જશે. અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય, અવ્યવસ્થિત
ચિત્ત, ચિત્ત એટલે મન, જેનું અવ્યવસ્થિત ચિત્ત છે તેઓ, એટલે બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય. અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય પ્રસાદો અપી ભયંકર. એટલે ઇવન અ ફેવર, પ્રસાદ એટલે આપણને ફેવર કરે. ઇવન અ ફેવર ફ્રોમ અ વન હુઝ માઇન્ડ ઇઝ ડીઅરેન્જ્ડ ઓર વિમ્ઝિકલ માઇન્ડ, જેનું ભટકતી આત્મા જેવું મગજ છે, એક જગ્યાએ ટકે નહીં, ડીઅરેન્જ્ડ, ઇઝ ટેરિબલ, ઇટ ઇઝ ભયંકર. એટલે એનો ફેવર પણ ભયંકર છે. એટલે અવ્યવસ્થિત મનવાળો માણસ હોય તો તે આપણને ફેવર પણ કરે તો પણ ખતરનાક કહેવાય, કેમ કે ક્યારે ફરી જશે કંઈ કહેવાય નહીં. કેમ કે એ કેવા છે તો ક્ષણે રૂષ્ટ ક્ષણે તુષ્ટ. ઇઝી. નેક્સ્ટ. યથા ચતુર્ભિઃ કનકમ પરીક્ષતે નિઘર્ષણ છેદન તાદનૈઃ તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષતે શ્રુતેન શીલેન ગુણેન કર્મણા. બહુ ઇઝી છે, બહુ ઇઝી છે. જેવી રીતના 4 રીતે કનકમ પરીક્ષતે, કનક એટલે કે સોનુંનું ચકાસવામાં આવે, ટેસ્ટ કરવામાં આવે. એઝ ગોલ્ડ ઇઝ ટેસ્ટેડ ઇન 4 વેઝ. કયા 4 રસ્તા છે? દેટ ઇઝ નિઘર્ષણ એટલે બાય રબિંગ, છેદન ચ એટલે એન્ડ બાય કટિંગ, છેદન કરવું એટલે કટ કરવું, તાપ એટલે બાય હીટિંગ, અને તાડન એટલે પ્રતાડના કરવી, એના પર સ્ટ્રાઇક કરવું, એમ સમજો, બાય સ્ટ્રાઇકિંગ. તો આ ગોલ્ડ ઇઝ ટેસ્ટેડ, એઝ ગોલ્ડ ઇઝ ટેસ્ટેડ ઇન 4 વેઝ બાય રબિંગ, કટિંગ, હીટિંગ એન્ડ સ્ટ્રાઇકિંગ. સિમિલરલી મેન ઇઝ ટેસ્ટેડ તથા ચતુર્ભિઃ, તથા એટલે તે જ રીતે, જેવી રીતના આ આવે તે જ રીતના, એઝ ધીસ લાઈક ધીસ. ચતુર્ભિઃ પુરુષઃ પરીક્ષતે, મેન ઇઝ ઓલ્સો ટેસ્ટેડ બાય 4 વેઝ. સો મેન ઇઝ ટેસ્ટેડ ઇન 4 વેઝ. કઈ રીતે? શ્રુતેન એટલે કે બાય નોલેજ ઓર બાય એજ્યુકેશન, શીલેન એટલે એને શીલ એટલે એનું કેરેક્ટર, ગુણેન એટલે બાય વર્ચ્યુ, એન્ડ કર્મણા એટલે બાય વર્ક. સો as gold is tasted in 4 ways by rubbing, cutting, heating and striking, man is tasted in 4 ways by education, by character, by virtue and work. દાનેષુ કર્ણશ્ચ, ચ એટલે એન્ડ, નયેષુ કૃષ્ણ, સોરી, આપત્સુ રામઃ સમરેષુ ભીમ. આપત્તિ એટલે મુશ્કેલીના સમયે રામ યાદ આવે. બી રામ ઇન કેલામિટીઝ, આમાં કહેવાનો મતલબ છે બનો, આમાં બનો. બી રામ ઇન કેલામિટી, જ્યારે પણ મુશ્કેલી આવે તો એકદમ શાંત મગજ રાખવાનું, રામ જેવી ક્વોલિટીઝ રાખવાની. સમરેષુ ભીમ, જ્યારે બેટલ હોય, યુદ્ધ ભૂમિ હોય, ત્યારે તમારે ભીમ બનવાનું, એકદમ બ્રેવ બનવાનું. દાનેષુ કર્ણશ્ચ, જ્યારે દાન આપવાનો હોય ત્યારે તમારે કર્ણ બનવાનું. કર્ણ ઇઝ ફેમસ ફોર ચેરિટી, તો કર્ણ ઇન એક્ટ ઓફ ચેરિટી. નયેષુ કૃષ્ણ, નય એટલે પોલિટિક્સ, પોલિટિક્સમાં શું આવે એટલે તમને ખબર છે, નામ શું છે? નયેષુ કૃષ્ણ, જ્યારે પોલિટિક્સમાં કૃષ્ણ બનો. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ, ભીષ્મ ઇન ફુલફિલિંગ ધ પ્લેજીસ. પ્રતિજ્ઞા એટલે પ્લેજ, અને પરિપાલન કરવું એટલે એને ફોલો કરવું, એને ફૂલફિલ કરવું, એ કરવામાં ભીષ્મ બનો. એન્ડ વિક્રાંત કાર્યેષુ, જે મહાન કામ હોય એટલે કર્મધારય સમાન, મહાન એડજેક્ટિવ આવ્યો એટલે આ કર્મધારય સમાન. વિક્રાંત કાર્યેષુ એટલે કે મોટા કામમાં, મહાન કામમાં, ઇન ધ એક્ટ ઓફ વેલોર, વેલોર એટલે ફેમ જે મળતું હોય તેવું. ભવ આંજનેય, અને જો વંચાઈ કેવી રીતે? આંજનેય. જસ્ટ રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ લાઈક માથા પર મીંડું હોય, અનુસ્વાર હોય તેવું સમજવાનું. ભવાંજનેય. સો ભવ આંજનેય, અંજની એટલે અંજની પુત્ર હનુમાન, એટલે હનુમાન ઇન એક્ટ ઓફ વેલોર. કેટલું ઇઝી છે. આપત્સુ રામ, મુશ્કેલીમાં, કલામિટીઝમાં રામ બનો. સમરેષુ ભીમ, બી ભીમ ઇન એક્ટ ઓફ ઇન બેટલ્સ. દાનેષુ કર્ણ એટલે ઇન ધ એક્ટ ઓફ ચેરિટી, બી કર્ણ. નયેષુ કૃષ્ણ ઇન ધ એક્ટ ઓફ પોલિટિક્સ અથવા ઇન પોલિટિક્સ, બી કૃષ્ણ. ભીમ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ, ભીમ ઇન ફુલફિલિંગ ધ પ્લેજ. એન્ડ વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવ અંજનેય, હનુમાન બનો ઇન એક્ટ ઓફ વેલોર. તો ભવ એ છેલ્લે લખેલ છે, આ બધું બનવાની વાત કરેલી છે, તે છેલ્લે લખેલ છે ભવ, આ બધું બનો. નેક્સ્ટ, એન્ડ આઈ ગેસ ધ લાસ્ટ વન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચે. નીચે હી માણસ એટલે નીચ માણસ જે હોય, અથવા તો લોઅર પર્સન હોય,
નીચ માણસ એટલે કર્મથી નીચ માણસ. તો પ્રારંભ તે ન ખલું વિઘ્ન ભયેન, એ વિઘ્નના ભયથી, વિઘ્ન એટલે તકલીફ પડશે એવા ડરથી ખરેખર પ્રારંભ જ ન કરે, ચાલુ જ નહીં કરે. સો ઇન્ડીડ ધ બિગિનિંગ ઓફ any work extra much beginning is not made by a lower person owing the fear to obstacles, કે આ કરીશ તો આ તકલીફ પડશે એમ સમજીને એ માણસ શરૂઆત જ નથી કરતા. ખરેખર ખલું લખેલું છે એટલે ઇન્ડીડ લખવાનું, એ ભૂલવાનું નહીં. પ્રારંભ્ય વિઘ્ન વિહિતા વિરમ્યતિ મધ્યા, જ્યારે કેટલાક લોકો એવા હોય કે જે મિડલ વન હોય, મધ્યાહા એટલે મિડલ વનવાળા, નીચે એટલે નીચ માણસો હોય જે કર્મથી, એ લોકો ચાલુ જ નહીં કરે. જ્યારે વચ્ચેના માણસો હોય ત્યારે પ્રારંભ તો કરે, પ્રારંભ કરીને પછી, પ્રારંભ્ય એટલે આમ કરીને પછી, એટલે સંબંધક ભૂતકૃદન કરે, આ પહેલું એક્શન છે. ચાલુ કરીને વિરમ્યતિ, વિરમતી એટલે છોડી દેવું, છોડી દઈ વિઘ્ન વિહિતા, જેવો વિઘ્ન આવે, તકલીફ આવે એટલે છોડી દઈ. તો લખેલ છે મિડલ વન સ્ટોપ્સ આફ્ટર સ્ટાર્ટિંગ વેન they are struck down by difficulties. જ્યારે પણ ડિફિકલ્ટી આવે, વિઘ્ન વિહિતા એટલે જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે વિરમ્યતિ એટલે છોડી દઈ. તો પ્રારંભ્ય વિરમ્યતિ એટલે આવું કરીને આવું કરે છે. તો ધીસ ઇઝ સંબંધક ભૂતકૃદન, પ્ય, ક્ય, ક્ષય, ત્વા, આ બધામાં. નેક્સ્ટ, વિઘ્નેહિ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહન્યમાના પ્રારંભ્ય ચ ઉત્તમ જના. અહીંયા ચોત્તમ જના એટલે કે ચ પ્લસ ઉત્તમ પ્લસ જન, ન પરિત્યજંતી, ન પરિત્યજંતી એટલે એ લોકો છોડતા નથી. કોણ? ઉત્તમ જના. ઉત્તમ જના એટલે જે બેસ્ટ માણસ હોય, રાઈટ, ધ બેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન. જે બેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન હોય તે શું કરે કે પ્રારંભ્ય એક વખત છોડી દઈ, ન પરિત્યજતી છોડતા નથી. વન્સ હેવિંગ સ્ટાર્ટેડ ધ બેસ્ટ પર્સન ડુ નોટ ગીવ ઇટ અપ. ક્યારે? તો એનું સેન્ટેન્સ ઉપર લખેલું છે, ઇવન ધો વિઘ્ને પુનરપી પ્રતિહન્યમાના. વિઘ્ન એટલે ઓબ્સ્ટેકલ ફરી ફરીને આવે, ઇવન ધો દે આર beset with difficulties again and again, even they face difficulties again and again. પ્રતિહન્યમાના મતલબ એની સામે એનો સામનો કરવો પડે, ફરી ફરી પાછો વિઘ્ન આવે તો પણ એ લોકો છોડતા નથી. તો લાગી રહેવાનું કહે છે, ડોન્ટ ક્વિટ, નેવર એવર ક્વિટ. That is the message. So with this we come to the end of this poem. It was a nice poem. I can say there are seven different epigrams which leaves us with great virtues and a good moral values. So bye bye for now.